शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल। कल न्यूज़ 18 ने एक खबर दिखाई सी कि पीजीआई ने पंजाब दे मरीजां दा इलाज बंद कर दिता है। खास करके आयुष्मान स्कीम दे तहत जिहड़े मरीज इलाज कराउण पहुंचदे ने उन्हां दा इलाज बंद कर दिता गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने पैसे नहीं दिते। सो सरकार दे वल पीजीआई दा 16 करोड़ रुपया बकाया खड़ा है। कल पंजाब सरकार वालों यह दावा किया गया सी कि असे पैसे जारी कर दिते ने ते कल तो इलाज शुरू हो जाएगा, पर इलाज शुरू नहीं होया। कल खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने इसका दावा किया सी कि असी पैसे जारी कर दिते ने। 16 करोड़ रुपया जिहड़ा सी वो जारी कर दिता है पंजाब सरकार वालों, यह दावा किया गया सी। पर साडी जानकारी के मुताबिक हाले भी पीजीआई वालों इलाज शुरू नहीं किया गया। की वजह है? या पैसे पहुंच गए हैं या हाले प्रोसेस चल रही है या फिर पैसे भेजे ही नहीं गए। ये हाले तक जिहड़ी जानकारी है वो ये है कि इलाज शुरू नहीं किया गया। पीजीआई दे विच मरीजां दा इलाज शुरू नहीं होया। जिहड़े मरीज आयुष्मान स्कीम दे तहत जिहड़ी सरकार दी गरीबां दे इलाज दे लई स्कीम तैयार की गई है, आयुष्मान स्कीम, उस स्कीम दे तहत गरीबां दा इलाज पीजीआई दे विच या होर आम लोकां दा इलाज पीजीआई दे विच शुरू नहीं हो सकिया है क्योंकि पीजीआई ने सीधा सीधा यह कहा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दे पैसे नहीं दिते। 16 करोड़ रुपया बकाया है। सो 16 करोड़ दी राशि जो तक पंजाब सरकार जारी नहीं करती, जो तक पैसे नहीं दिंदी, उदों तक पीजीआई दे विच ये इलाज शुरू नहीं किया जा सकेगा। ये कल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता दे नाल खबर चक्की सी। न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं पूरा दिन ये खबर दिखाउंदे रहे तां शाम नूं खजाना मंत्री हरपाल चीमा दा ये बयान आया कि असीं पैसे जारी कर दिते ने, इन्हां हस्पतालां नूं पैसे पहुंच गए ने ते कल तो इलाज शुरू हो जाएगा। अज दा पूरा दिन निकल गया है और हुण असीं शाम नूं जदों इस चीज़ बारे अपडेट लई पीजीआई नाल गलबात कीती तां ये पता चलिया कि हाले तक मरीजां दा इलाज पीजीआई दे विच शुरू नहीं हो सकिया है क्योंकि पंजाब सरकार दे पैसे पहुंचे नहीं हन। जो हुण तक ये जानकारी है, पंजाब सरकार ने कल कहा कि असीं पैसे भेज दिते ने, पर पीजीआई दे विच पैसे पहुंचे नहीं, तो फिर विचकार पैसे गए किधर, यह भी बड़ा वड्डा सवाल है। सो मरीजां नूं दिक्कतां आ रही ने क्योंकि सवाल पैसे का नहीं है। पंजाब सरकार हो सकता है अगले दिनों च भी जारी कर देवे या पैसे जारी करन च देर फेर भी हो जाती है, पर जिहड़े मरीज अपना इलाज करवाउण जांदे ने सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी है वो उन्हां दी है कि मरीज किस तरीके नाल अपना इलाज करवाउणगे। उन्हां मरीजां दी आखिर जिहड़ी खज्जल खुआरी हो रही है उस दे लई जिम्मेवार कौन है? असीं जानकारी लवांगे पीजीआई तो। साडे सहयोगी उमेश शर्मा साडे नाल जुड़नगे गलबात करन दे लई। तां पीजीआई इस वेले की कह रहा है वो असीं तुहानूं दस्सांगे, अपडेट लवांगे। पहलां हरपाल चीमा ने की कहा है एक बारी वो सुना दिंदे हां। जिन्ने भी बकाए पंजाब सरकार वाल पेंडिंग, चाहे सरकारी हॉस्पिटल दे सी चाहे सरकारी दे सीगे, उन्हां विचों जिहड़े सरकारी हॉस्पिटल दे सीगे वो सारे जारी कर दिते गए ने। कि जिहड़े प्राइवेट की गल आ गई उन्हां विचों कई जगह ते जिहड़ियां थोड़ियां बहुतियां बहुत सारियां कंप्लेंट आ रही सी, उन्हां दी जिहड़ी जांच भी हो रही है। और दूजे पासे ये स्कीम सी जिहड़ी ये पुरानी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 29 दसंबर 2021 नूं उस समय जिहड़ा कगार इंश्योरेंस कंपनी दे नाल होया सी, जिहड़ा समझौता इंश्योरेंस कंपनी दे नाल होया सीगा वो रद्द कीता सीगा और उस तो बाद ट्रस्ट मोड ते चल रही है। असीं लगातार पैसे दे रहे हैं, जिथे भी किते पैसे रह गए वो जारी हो रहे नेगे। तो हरपाल चीमा वालों कल दावा किया गया सी कि असीं पैसे जारी कर दिते ने, इलाज शुरू हो जाएगा। ताजा स्थिति की है? पीजीआई तो साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़ गए ने। उमेश, की इस वेले ताजा स्थिति है? क्योंकि कल जो पीजीआई तो यह खबर आईयां सी कि पीजीआई ने इलाज बंद कर दिता, तो शाम नूं हरपाल चीमा सामने आए और उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां ने कोई कगार तोड़ते सी, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते सी पुरानियां कंपनियां दे नाल, सो इस करके दिक्कत आई सी। उन्होंने कहा असीं पैसे जारी कर दिते हैं। पीजीआई ने इसकी कोई तस्दीक की है कि पैसे आए हैं कि नहीं आए? स्थिति की है इस वेले? देखो, स्थिति फिलहाल ये है कि पीजीआई ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ ਉਮੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਬਿਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਤਮਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਮੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਅਕਸਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 1000-1200 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਟਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੀਜੀਆਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ